Hello everyone. Today we are going to study about the next point, which are related to the second chapter, which is vectors. So in this lecture we are going to study about vectors, 2D vectors and vector notation, graphical representation of vectors, magnitude of a vector, 3D vectors, and in vector manipulation we are going to study about multiplying a vector by a scalar, vector addition and subtraction, position vector, unit vector and Cartesian vector. So we are going to move towards the concept of vectors. So in the last lectures, you can understand how the vectors are used in actual development of game programming. So we are moving towards the theoretical concepts that are included into your syllabus. First of all, we are going towards first point is vector. A vector quantity is any quantity that has both magnitude and direction. For example, there are velocity, acceleration, force, momentum, weight. These are the vector quantities. And a scalar quantity is any quantity that has only magnitude. For example, speed, pressure, age, height. That means it is calculated in single number. That's why it is the scalar quantity. And velocity, acceleration, force, momentum, weight, that has both magnitude and magnitude and direction. That's why it is the vector quantities. So in the next point you can understand what are the vector quantity and scalar quantity. याच्यामध्ये वेक्टर क्वांटिटी म्हणजेच काय तर याच्यामध्ये मॅग्निट्यूड सुद्धा असते आणि डिरेक्शन सुद्धा असते आणि स्केलर क्वांटिटी मध्ये एक सिंगल व्हॅल्यू आपल्याला त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करून मिळते, त्यामुळे त्याला स्केलर क्वांटिटी असं कॉल केलं जातं. त्याच्यानंतर वेक्टर्स मध्ये दोन टाइप आहेत, 2D vectors and 3D vectors that are used in game programming. So first of all we can see 2D vectors and vector notation. That means how that vectors are notified or defined. When you assign a value to a scalar, standard algebraic notations are used, which is any alphabet which is equal to any number. या टाइपने आपण स्केलर क्वांटिटी आपण डिक्लेअर करू शकतो किंवा स्केलर्स डिफाइन करू शकतो. आणि याच्यामध्ये जो सेकंड पार्ट दिसतोय तुम्हाला, n is equal to 3 4, which is defined in the form of just like a matrix. These are the 2D vector notation. When a vector is assigned its numeric values as following, then it is called as column vector. आता वेक्टर जर डिफाइन करायचं असेल 2D वेक्टर, तर त्याच्यामध्ये दोन टाइपने आपण वेक्टर्स डिफाइन करू शकतो. त्याच्यामध्ये एक आहे तो कॉलम वेक्टर आणि दुसरा आहे रो वेक्टर. Column vector means numbers are defined in columns in the matrix form, then it is called as column vector. And if we can assign in the row vector, then it is written in one line. याच्यामध्ये एकाच लाईन मध्ये नंबर्स लिहिले जातात मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये, म्हणजे एकाच रो मध्ये नंबर लिहिले जातात, पण त्याच्या सुपरस्क्रिप्टला टी असं लिहिलं जातं. तर टी हे काय आहे तर ट्रान्सपोज ऑफ द कॉलम वेक्टर. सो when we can write the row vector, then it is written in row and it contains a transpose of column vector. त्यामुळे याच्यामध्ये रो वेक्टर लिहिताना याच्यामध्ये सुपरस्क्रिप्टला टी असं लिहिलं जातं. तुम्ही इथं बघू शकता की याच्यामध्ये हा रो वेक्टर लिहिलेला आहे आणि इथे आहे तो कॉलम वेक्टर आहे आणि वरती आहे तो x is equal to 4. हा स्केलर आहे. स्केलर म्हणजे याच्यामध्ये आपण सिंगल जसं नॉर्मल व्हॅल्यू लिहितो त्या व्हॅल्यूज म्हणजेच काय तर स्केलर्स आहे. त्याच्यामध्ये these notations are used to define the 2-dimensional vectors. याच्यामध्ये सिंपल आहे. त्याच्यामध्ये 3D वेक्टर्स आपण काय आहे ते नेक्स्ट पॉइंट मध्ये बघणार आहोत. सो नेक्स्ट पार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. How the vectors are graphically represented. In this diagram you can see how the vectors are represented. Here it contains x-axis and it is y-axis. Here I am taking two vectors which is r and s, which is defined by the line with an arrow. That means vectors are defined by using line with an arrow. So this is first vector r and this is second vector s. Then r contains 2 points where x1 y1
and another one x2 y2. Then S also contains the 2 points which is contains the coordinates which is x3 y3, and S contains the 2 points which is x4 y4. म्हणजे याच्यामध्ये वेक्टर डिफाइन करण्यासाठी 2 पॉइंट्स गरजेचे असतात. त्याच्यामध्ये P1 and P2 कन्सिडर केलं तर त्याच्यामध्ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आहेत ते x1 y1 असू शकतात आणि दुसरे x2 y2. सेम लाईक इथं दुसरा वेक्टर घेतलेला आहे S, याच्यामध्ये त्याचे 2 पॉइंट आहेत x3 y3 आणि x4 y4. तर आता आपण याच्यामध्ये एक कन्सिडर करायचं आहे. सपोज वी कॅन कन्सिडर दी R वेक्टर. याच्यामध्ये आपण जर R कन्सिडर केला तर याच्यामध्ये तुम्हाला जे 2 पॉइंट्स मिळतात याच्यामध्ये ज्याचे पॉइंट x1 y1 आहे हे टेल आहे या वेक्टरचं, आणि हेड काय आहे तर x2 y2. म्हणजे ज्या साईडला एरो असेल ते ज्या साईडला एरो असेल ते हेड असतं त्या पर्टिक्युलर वेक्टरचं, आणि ज्या साईडला त्याचं ऑपोजिट साइड आहे ती साइड त्याची टेल साइड असते. देन यू कॅन यूज दॅट हेड अँड टेल साइड इन दी next concept of vectors which can used to find out the magnitude and another concepts. So you can understand what are the head of the particular vector and tail of the vector. So this is the simple concept of graphical representation of vectors. या टाइपने वेक्टर्स हे डिफाइन केले जातात ऑन दी कार्टेशियन प्लेन. आता हे कार्टेशियन प्लेन आहे एक्स अँड वाय मीन्स. याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की याच्यामध्ये ग्राफिकली दाखवलेलं आहे एक्स कोऑर्डिनेट अँड वाय कोऑर्डिनेट्स, सॉरी एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस, आणि त्याच्यामध्ये हे वेक्टर्स डिनोट केलेले आहेत विच इज आर अँड एस. तर याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की याच्यामध्ये वेक्टर्स कसे डिनोट केले जातात तर या सिम्बॉलने केले जातात. त्याच्यामध्ये त्याचा हेड काय असतो आणि टेल काय असतो. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट कन्सेप्ट. So here you can use the concept of head and tail of the particular vector. The coordinates of a vector's head and tail are xh, yh and xt, yt are delta x and delta y, and given such as follows formulas are used. Delta x means xh minus xt and delta y means yh minus yt. That means delta x and delta y are used to find out the magnitude of a particular vector. So in the two-dimensional vectors we can find out the delta x and delta y by using these formulas. Delta x is calculated by subtracting the point of head and point of tail of the particular vector, and in delta y it is yh minus yt. These two formulas are used to find out the values of delta x and delta y. So in this next slide you can understand what are the actual use of the vector in game programming. So in this image you can see vectors are used to store the positions, directions and velocities. Here are some of the two-dimensional examples. So in this first image you can see these are the कार्टेशियन प्लेन. हे कार्टेशियन प्लेन आहे असं कन्सिडर करायचं. याच्यामध्ये म्हणजे एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस असं कन्सिडर करून बघायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट इमेज मध्ये बघा पोझिशन, हा जो ब्ल्यू पॉइंट तुम्हाला दिसतो तो ब्ल्यू पॉइंट म्हणजेच काय आहे तर ओरिजिन, म्हणजे जिथे 0 0 असतं तो पॉइंट. तर आता याच्यामध्ये पोझिशन, सपोज एखादा गेम आहे आणि त्याच्यामध्ये एखादा पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट शो करायचा असेल तर तो कोणत्या पोझिशनला असणार आहे, तो कोणत्या पर्टिक्युलर ठिकाणी असणार आहे हे शो करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर वेक्टरची पोझिशन शो करावी लागते. तर इथं बघा हा जर ओरिजिन असेल आणि हा ऑब्जेक्ट जर इथे डिफाइन करायचा असेल तर त्याचं वेक्टर इथून ड्रॉ होणार आहे. तर याच्यामध्ये ह्याचं डिस्टन्स काय असणार आहे किंवा पोझिशन काय असणार आहे तर ती पोझिशन या वेक्टर थ्रू डिनोट केली जाते. सपोज हे कार्टेशियन प्लेन आपण कन्सिडर केलं तर याच्यामध्ये त्याचा एक्स ऍक्सिसचा पॉइंट किती आहे तर 2 आहे आणि वाय ऍक्सिसचा पॉइंट किती आहे 1 आहे. म्हणजे तो पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट 2 1 या पोझिशनला तिथे लोकेट होणार आहे. तर यासाठी वेक्टर ही कन्सेप्ट यूज केली जाते. सपोज सेकंड एक्झाम्पल बघा. इन दिस इट कंटेन्स द व्हेलॉसिटी अँड व्हेलॉसिटी इज शोन बाय युजिंग द कन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स. सपोज याच्यामध्ये हे जे प्लेन आहे हे प्लेन जर मूव्ह होत असेल किंवा रॉकेट आहे हे जर कोणत्या पोझिशनला मूव्ह करायचं आहे, सपोज एखाद्या गेम मध्ये वन पोझिशन टू अनदर पोझिशन जर मूव्ह करायचं असेल याच्यामध्ये तर याच्यामध्ये बघा इथे दिलेलं आहे
एक्स ऍक्सिसची व्हॅल्यू किती असणार आहे -2 आणि वाय ऍक्सिसची व्हॅल्यू असणार आहे 3. म्हणजे हे या ठिकाणाहून या ठिकाणी काय होणार आहे म्हणजे -2 3 या पोझिशनला मूव्ह होणार आहे. तर या टाइपचे जे गेम्स असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा व्हेलॉसिटी जर त्याच्यामध्ये शो करायची असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा वेक्टरचा यूज होतो. सपोज याच्यामध्ये डिरेक्शन चं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इन दी डिरेक्शन वेक्टर्स आर ऑल्सो युज्ड. So there is an rifle and it will shows the direction towards the 1-0. म्हणजे याच्यामध्ये याची सुद्धा डिरेक्शन शो करण्यासाठी सुद्धा वेक्टरची गरज असते. तर या टाइपचे जे काही गेम्स असतात तर ते गेम्स त्या गेम्समध्ये वेक्टर ही कन्सेप्ट यूज होते. फॉर एक्झाम्पल कालच्या लेक्चरला तुम्ही एक व्हिडिओ बघितला असाल, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकता की त्याच्यामध्ये जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत किंवा त्याच्यामध्ये जे काही मुवमेंट्स आहेत तर ते शो करण्यासाठी त्याच्यामध्ये वेक्टर कन्सेप्ट यूज होते. फॉर एक्झाम्पल मी परत दाखवते तुम्हाला. याच्यामध्ये बघा, हे जर या गेमच्या पाठीमागे बघितलं तर याच्यामध्ये तुम्हाला कार्टेशियन प्लेन तुम्हाला डिफाईन झालेलं दिसेल, पण याच्यामध्ये हे जे बार्स दिसतात ज्याच्यावरून हे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते त्याच्यामध्ये प्ले होत आहेत. तर याच्यामध्ये जे काही पोझिशन्स आहेत या बार पासून या बार पर्यंत जी काही पोझिशन आहे तर ती पोझिशन पर्टिक्युलर वेक्टर्स थ्रू मेंटेन केलेली आहे आणि त्या वेक्टर्सचे कॅल्क्युलेशन करूनच हे सगळं इथे डिफाईन केलेलं आहे आणि त्याच्या थ्रू ते पूर्णपणे प्ले होत आहे. इथे बघू शकता तुम्ही व्हॅल्यू 35, 20, 15 हे त्याच्यामधले कोऑर्डिनेट्स आहेत, एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट्स, आणि त्याच्या थ्रू हे पूर्णपणे मेंटेन केलेलं आहे. आणि त्याची पोझिशन ही ओरिजिन पासून म्हणजे 0-0 पासून काय असणार आहे, हा बार किती त्याच्यापासून डिस्टन्स असणार आहे, त्याच्यानंतर याचं डिस्टन्स किती असणार आहे, तर त्या टाइपने हे मेन्शन केलेलं असतं इथं. त्याच्यानंतर इथे पण बघू शकता तुम्ही, याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये एक्स ऍक्सिस म्हणजेच काय, तर याच्यामध्ये या प्लेनला म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरती तो किती राहणार आहे त्याच्या थ्रू त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट ठरवला जातो आणि त्याच्यानंतर तो जेव्हा जम्प करेल आणि जेव्हा तो एअर मध्ये असेल तेव्हा त्याची वाय पोझिशन इथं ठरवली जाते. म्हणजे जेव्हा तो इथं असेल तेव्हा त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट, सपोज तो जर वाय वरती जम्प केला तर त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट सुद्धा चेंज होतो आणि वाय कोऑर्डिनेट सुद्धा चेंज होतो. त्याप्रमाणे त्यांच्या मुवमेंट केल्या जातात. पण याच्यासाठी जी काही कन्सेप्ट यूज केलेली आहे ती कन्सेप्ट ही वेक्टरची आहे. सो we can move towards our slides. Okay, this is the concept of vector. So next move towards the magnitude of a vector. The magnitude of the vector r is given by this symbol. This symbol is used to define a magnitude of a particular vector. So here you can consider the example of this vector, which is r. Here I am showing r is the vector. So suppose we consider this example of r vector, then the magnitude of the vector is calculated by giving magnitude is equal to square root of delta x square plus delta y square. आता मी मगाशी सांगितलं की याच्यामध्ये डेल्टा एक्स आणि डेल्टा वाय कसे कॅल्क्युलेट केले जातात, तर एक्स एच मायनस एक्स टी and delta y is calculated by yh minus yt. Suppose there is an example of a vector having xh and yh value has 3 and 4 and xt yt has value 1 and 1. So delta x is calculated by xh minus xt and same just like delta y, and after finding the values of delta x and delta y, then its magnitude is equal to square root of 2 square plus 3 square, and it contains the value of that particular magnitude. So in this format magnitude of a vector is calculated. आता ह्या ज्या काही कन्सेप्ट्स आहेत तर या कन्सेप्ट्स तुम्हाला वन लाईन आन्सर किंवा फिलिंग द ब्लँक्सला तुम्हाला असं एक्झाम्पल देऊ शकतात की याच्यामध्ये हे जर वेक्टर्स असतील तर त्याची मॅग्निट्यूड काय असणार आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ती मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करता आली पाहिजे किंवा त्याचा सिम्बॉल काय असणार आहे,
किंवा तुम्हाला 2.5 मार्क्सला अशा 2 कन्सेप्ट विचारल्या जातील, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ वेक्टर और अँड मॅग्निट्यूड ऑफ अ वेक्टर. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन अँड मॅग्निट्यूड. तर मॅग्निट्यूड सुद्धा तुम्हाला फाइंड आउट करता आली पाहिजे आणि शो करता आली पाहिजे. देन next part is 3D vector. So after 2D vectors we can move towards the 3D vectors. It is same just like a 2D vectors, but in 3D vectors it contains the 3 coordinates that are related to x axis, y axis and z axis. So we can consider z axis in xy plane. So it is that's why it is the 3D vectors. The 3D vectors play very important role in an animation. That means 3D vectors are very important to do any animation or create any animation. So the components and magnitude of the 3D vectors are given by delta x is calculated by this formula, which is xh minus xt. Then delta y is calculated as yh minus yt, and in 3D it includes another component which is delta z, and it is calculated by using zh minus zt. And after that the magnitude of the particular 3D vector is calculated by using the formula delta x square plus delta y square plus delta z square. So you can solve any example by using this formula, or it will ask for 1 mass to solve any example of 3D vectors, or explain the concept of 3D vectors for 5 mass. That means combine 2D vectors and 3D vectors magnitude. So you can study about the magnitudes of vector. So next point is vector manipulation. Vector manipulation contains some of the points included in that. First one, multiplying a vector by a scalar. Second one, vector addition and subtraction. Then third one, position vector. Fourth one, unit vector. And next one is Cartesian vector. So we can study one by one. In that first one, multiplying a vector by a scalar. In this image you can see how the vectors are multiplied by a scalar. That means we can multiply the particular vector by using any single number. Vector n is given, and 2n means the components of the vectors are doubled. For example, here n contains the components 2, 3 and 4. Here 2 is related to x-axis, 3 is related to y-axis, and 4 is related to z-axis. In this we can follow with the 3D vectors. So here it contains 3 components, that is x, y and z. Then after multiplying 2n, which is 4, 6 and 8. If we divide the vector n by 2, then its components are half. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं तर ह्याच्यामध्ये जो ओरिजिनल वेक्टर असेल त्याच्यावरती आपण डिफरंट ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो आणि ते आपण यूज करू शकतो. याच्यामध्ये जर याला मल्टिप्लाय केलं तर याच्यामध्ये हा जो वेक्टर असतो तो डबल होतो. म्हणजे एखाद्या गेम मध्ये जर पोझिशन शो करायची असेल तर ती पोझिशन आपण डिरेक्टली सपोज डबल करायची असेल तर त्याच्यामध्ये जर आपण पर्टिक्युलर वेक्टर कन्सिडर केला आणि त्याचे कंपोनंट्स आपण जर डबल केले किंवा त्याला स्केलरने मल्टिप्लाय केलं तर ऑटोमॅटिकली त्याची जी काही पोझिशन आहे ती चेंज होईल किंवा त्याच्यामध्ये तो वेक्टर चेंज होईल. So next point is vector addition and subtraction. For that, vector addition and subtraction are used for finding distance between two game objects. दोन गेम ऑब्जेक्ट्स असतील तर त्याच्यामधलं डिस्टन्स हे फाइंड आउट केलं जातं बाय युजिंग ऍडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन. हिअर वी कन्सिडर 2 एक्झाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स बाय युजिंग R and S. R vector contains the components which is XR, YR and ZR, and in S vector it contains the components XS, YS and ZS. Then the addition of vectors is defined as like here R plus S, which is equal to addition of the particular components of X, Y and Z. Same like
subtraction is defined as r minus s, and components of another vectors are subtracted from the first vector, just like xr minus xs, yr minus ys, and zr minus zs. So this is the simple addition and subtraction that you can done in matrix. It is same like in this. So this is the diagrammatically representation of addition and subtraction of the particular vectors. In this image, first image, it contains the addition of vectors which is r and s. Suppose there are two vectors, but these are in another position. Suppose there is first vector r, and after that the another vector start, which is s. Then the addition of vector is r plus s, which is calculated the distance of the particular object, where this is the first object and this is the second object. So the addition is calculated by using r plus s. And in subtraction, इथे बघू शकता तुम्ही, हा वेक्टर आहे r आणि दुसरा आहे इथून आहे तो s आहे, आणि याच्यामध्ये त्याची जी काही सबस्ट्रॅक्शन केलेलं आहे वेक्टरची ती r मायनस s, म्हणजे याच्यामधून हे डिस्टन्स शो केलं जातं. Then this is the another example of vector addition, which is included in the games. Here let's consider the example of Mario jumping. Here the object can start at position 0 0, and he starts the jump and his velocity is 1 3. फॉर एक्झाम्पल इथे बघू शकता, हा जम्पिंगचा गेम आहे आणि याच्यामध्ये हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा जम्प करत या पोझिशन वरून या पोझिशन वरती जाणार आहे. पण याच्यामध्ये ही जी पोझिशन आहे, म्हणजे त्याची जी स्टार्टिंग पोझिशन आहे आणि एंडिंग पोझिशन आहे, याच्यामध्ये त्याचा जो काही वे असणार आहे किंवा त्याची जी डिरेक्शन असणार आहे ती डिरेक्शन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सुद्धा याच्यामध्ये हे वेक्टर ऍडिशन केलं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो 0 0 पोझिशनला आहे, त्याच्यानंतर या पोझिशनला गेलेले आहे, तर त्याच्यामध्ये त्या वेक्टरची ऍडिशन केली जाते आणि त्याची मुवमेंट्स चेंज केल्या जातात किंवा त्याचे जे काही पोझिशन्स असतात त्या चेंज केल्या जातात. म्हणजे या ऑब्जेक्टचं किंवा हा जो ऑब्जेक्ट इथं दिसतोय तर याची जी काही पोझिशन आहे ती वेक्टर ऍडिशन करून चेंज होते आणि त्याच्यानंतर हा ऑब्जेक्ट आहे तो या पोझिशन वरून या पोझिशन वरती येतो. तर या पाठीमागे हे कन्सेप्ट यूज होते, ऍडिशनची कन्सेप्ट यूज होते. तुम्ही बघत असाल की प्रत्येक गेम मध्ये असं ऑब्जेक्ट्स हे जम्प झालेले दिसतात किंवा मूव्ह झालेले दिसतात किंवा रनिंग स्टेट मध्ये असतात, तर त्याच्यामध्ये किंवा मध्येच ते स्टॉप होतात, तर त्याच्यामध्ये जे काही पोझिशन्स असतात तर त्या पोझिशनसाठी हे यूज केले जातात. हे वेक्टर ऍडिशनचं एक्झाम्पल आहे. आणि याच्यामध्ये बघू शकता वेक्टर सबस्ट्रॅक्शन. Vector subtraction is useful for getting a vector that points from one position to another. For example, there is a player is standing at 1 2, म्हणजे या पोझिशनला आहे, म्हणजे इथे 1 हा x कोऑर्डिनेट आहे आणि 2 हा y कोऑर्डिनेट आहे. विथ अ लेझर रिफल, याच्याकडे रिफल आहे. त्याच्यानंतर and an enemy robot is at 4 3, हा enemy robot आहे, त्याच्यामध्ये त्याचा x कोऑर्डिनेट हा 4 आहे आणि y कोऑर्डिनेट हा 3 आहे. टू गेट दी वेक्टर दॅट दी लेझर मस्ट ट्रॅव्हल टू हिट दी रोबोट, याच्यामध्ये हा जो प्लेयर आहे तो जो काही रोबोट आहे, एनिमी रोबोट आहे, त्याला हिट करणार आहे, पण त्याच्यामध्ये त्याची पोझिशन काय असणार आहे किंवा तो त्याला बरोबर कसा हिट करेल, तर त्याच्यामध्ये त्याची जी काही डिरेक्शन आहे ती फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा त्याचं डिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठी याच्यामध्ये वेक्टर सबस्ट्रॅक्शन केलं जातं. So you can subtract the player's position from the robot's position. So you can see here 4 3, which is enemy points, and players points are 1 2. So after subtracting it takes the distance which is 3 and 1. ह्याच्यामधून सबस्ट्रॅक्शन केल्यामुळे ह्याच्यामध्ये जो प्लेयर हिट करणार आहे त्या एनिमीला तो बरोबर तिथं हिट केला जाईल. तर याच्या बॅकग्राऊंडला ही कन्सेप्ट यूज होते, विच इज वेक्टर सबस्ट्रॅक्शन. So these are the concepts which is related to the vector addition and subtraction. So in this we follow the 2 points, which is multiplying a vector by a scalar, and another one is vector addition and subtraction. So in the next lecture we can follow the next points, which is position vector, unit vector and Cartesian vector. So
there is any problem related to in this lecture, so contact me. So we will again overview this lecture. So first point is we covered, which is vector. Then second one is 2D vector and its vector notation. Then graphical representation of vector. Then this is one of the example where vectors are used, just like to show the position, velocity, direction. Then magnitude of a vector. Then 3D vectors. And after in vector manipulation, we will study about we can study about the multiplying a vector by a scalar and vector addition and subtraction. So most of the important part which is used in game programming, which is vector addition and subtraction. Suppose you can't understand this concept vector addition and subtraction, then you just look up on the Google, search on the Google for vector addition and subtraction use in game programming. So you can read. So okay, thank you.